अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशामध्ये सुद्धा आजकाल जे जुनाट विचाराचे लोक आहेत, की जे म्हणतात की कोणतंही म्हणजे जे असेल व्यक्तिविषयक असेल किंवा जातीविषयक असेल किंवा काही प्रगतीला अपोज करतील असे जे विचाराचे लोक आहेत, त्यांच्याकडून ज्या टिप्पणी होत आहेत, ज्या देशामध्ये काही काही नवीन नियम लागून देशाचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत, अशा विचाराचे काही लोक जसे की डोनाल्ड ट्रम्प आहेत, तर त्यांना त्यांच्याच समोर त्यांच्याच प्रेच्या समोर जे तेथील जे धर्मगुरू आहेत त्यांनी जे उत्तर दिले, तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. यासोबतच त्यांच्यावरती जे आपल्या देशात जसे अ, आरोप केले जातात की देशविरोधी घोषणा किंवा रॅडिकल लेफ्ट किंवा अशा काही ज्या घोषणा केल्या जातात की जर कोणी देशविरोधात बोलले तर पाकिस्तानात जावा किंवा अशा घोषणा दिल्या जातात. तर त्याविषयी सुद्धा आपण ह्या व्हिडिओमधून माहिती घेऊ की तिथे नेमकं काय घडलं आणि त्यांच्यावर काय ऍक्शन घेण्यात आली याविषयी. तर सुरुवातीलाच आपण ते काय बोलले आहेत जे बिशप आहेत तिथले, तर त्याविषयी माहिती घेऊ की नेमकं बोललेत काय ते. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared. इथे जर त्यांची देहबोली जरी पाहिली तरी त्यांना कळतंय की कोणतर आहे व्यक्ती जे आपल्या चुकीच्या वर्तनाबद्दल काहीतरी बोलत आहे आणि तरी सुद्धा ते काही करू शकत नाहीत. म्हणजे ह्या देशात लोकशाहीची पाळेमुळे किती खोलवर रुजले आहेत हे आपल्याला इथे जाणवेल. Now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals.
They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques. I'm a person of faith, surrounded by people of faith. And with God's help, I believe that unity in this country is possible. Not perfectly, for we are imperfect people and an imperfect union, but sufficient enough to keep us all believing in and working to realize the ideals of the United States of America, ideals expressed in the Declaration of Independence with its assertion of innate human equality and dignity. And we are right to pray. तर यांच्या भाषणमधून तुम्ही ऐकलं की त्यांनी LGBTQ किंवा जे बाहेरून आपल्या देशात आले आहेत त्यांच्याविषयी बोलले आहेत. तर आपण पाहूयात की नेमके कोण आहेत हे ज्यांनी एवढ्या म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांसमोर सुद्धा जे सत्य आहे त्याविषयी बोलले आहेत आणि त्यांचे बोलताना त्यांच्याकडून अशी कोणती भीती सुद्धा व्यक्त नाही केली किंवा काय होईल याची सुद्धा त्यांनी पर्वा नाही केली. तर अशा प्रकारचे धर्मगुरू जीवनात असण्याची प्रत्येकांना गरज आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी असे ओपन जे बोलतात असे लोक पाहिजे आहेत. तर हे बिशप जे आहेत म्हणजे तिथले जे धर्मगुरू आहेत ते जवळपास 65 वर्षाचे आहेत. त्यांनी भरपूर सामाजिक गोष्टींवरती त्यांनी काम केलं आहे. म्हणजे हिंसा असेल, त्यानंतर जे LGBTQ समाज आहे त्यांच्याविषयी बोलण्यासाठी किंवा त्यांच्या अधिकारांसाठी त्यांनी पर्यावरणाविषयी काही मुद्दे असतील त्याविषयी सुद्धा त्यांनी या त्यांचे विचार मांडले आहेत. आणि त्यांना हे विचार मांडल्यावर काही लोकांनी त्यांच्याविषयी जसे आपल्या इथे जशा पाकिस्तानमध्ये जावा तिथेच तुमची जागा आहे किंवा तुम्ही एक सुशिक्षित म्हणजे जे अर्बन नक्षलवादी आहात असं अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या किंवा त्यांच्याविषयी विरोध प्रदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. आणि ट्रम्पने तर त्यांना माफी मागण्यासाठीच डायरेक्टली बोलले. पण त्यांचा ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू घेतला एका न्यूज चॅनलने तर त्यावेळी त्यांनी ह्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि त्यावेळून त्यांचं जे एक जी एक म्हणजे जे नैतिक पातळी जी म्हणतो ती किती चांगल्या लेवलला आहे हे समजून येईल. तर त्यांना ज्यावेळेस ट्रम्पने रॅडिकल लेफ्ट म्हणून उल्लेख केला तर त्याविषयी त्यांनी बोलले की रॅडिकल लेफ्ट म्हणजे काय हे मला माहित नाही आणि त्यांनाच माहित असेल तर त्यांनी सांगावं की रॅडिकल लेफ्ट म्हणजे नेमकं काय. त्यानंतर त्यांनी जे LGBTQ या समाजाविषयी किंवा ह्या व्यक्तींविषयी ज्यावेळेस बोलले तर त्यावेळेस सुद्धा त्यांना त्याविषयी बोलताना त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की ते लोक आपल्या समाजात आहेत आणि आपण जो पाहतोय त्याला नाकारून नाही चालत कारण ती सगळे जे आहे ते आपल्या समोरच आहे. यासोबतच त्यांनी बाकीच्या विषयांवरती पण बोलले आणि त्यांनी तर माफी मागण्यासाठी साफ नकार दिलेला आहे की मी अशा प्रकारची कोणतीही माफी मागणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे. तर बघूयात की पुढे काय काय अपडेट्स येतात या प्रकरणातून. जसे अपडेट येतील ते मी तुम्हाला अपडेट करेनच आणि अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी पाहत राहा आपला YouTube चॅनल. थँक्यू. बाय.